دنیا بھر میں کروڑوں خواتین ہر مہینے اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں۔ یہ آدھی انسانی آبادی کا اہم ترین مسئلہ ہے، مگر کسی بھی حکومت کی جانب سے خواتین کی صحت و صفائی جیسے معاملات کو ترجیحی فہرست میں نہیں رکھا جاتا۔ حیض سے جڑے غلط تصورات اور شرم کے مسائل ہر عورت کو بھگتنے پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک کی عورتیں اس ماہوار وقت کا بندوبست اپنے طریقے سے کرتی ہیں، وہ طریقے جو ان کے اقدار اور روایات سے میل کھاتے ہوں، وہ طریقے جو ان کے مردوں کے لیے بھی قابل قبول ہوں۔ ترقی یافتہ دنیا میں حکومتیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کم از کم اس حد تک آگاہی دی جا سکتی ہے کہ صحت کے اس اہم ترین ماہانہ مسئلے سے کس طرح نپٹنا بہترین ہوگا اور کون سا طریقہ آگے جا کر مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کم سے کم صاف پانی، دھو کر دوبارہ استعمال ہو سکنے والے سینیٹری پیڈ، صاف بیت الخلاء اور پرائیویسی، یہ چار معاملات ایسے ہیں جو خواتین کے لیے ہر حکومت کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے۔ واٹر ایڈ نامی تنظیم نے دنیا کے مختلف حصوں میں خواتین سے ان تمام مسائل کے بارے میں بات کی جو دوران حیض انہیں لاحق رہتے ہیں۔ اس مہم کے دوران واٹر ایڈ نے دنیا بھر میں استعمال ہونے والے سینیٹری پیڈ کے متبادلات کی تصویر کشی بھی کی۔ حیض میں صفائی کا خیال رکھنے اور خون کے اخراج سے نپٹنے کے لیے جہاں بعض طریقے کافی نئے اور صحت کے لیے فائدہ مند پائے گئے، وہیں کافی چیزیں ایسی بھی تھیں جن کا استعمال ان مخصوص ایام میں شدید حیرت انگیز تھا۔ سابق اداکارہ میاں خلیفہ نے غیر اخلاقی فلمیں بنانے والے ہدایتکاروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ 26 سالہ لبنانی نژاد میاں خلیفہ نے حال ہی میں دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ غیر اخلاقی فلمیں بنانے والی کارپوریشن ضرورت مند لڑکیوں کو قانونی داؤ پیچ کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ اپنی دوست مینگن ایبٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب تک اپنے ماضی کو تسلیم نہیں کر پائی۔ میاں اپنے کیریئر کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتی تھیں، لیکن اب میں اپنے ماضی کے ہر متنازع پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر میں خود کسی چیز کا اعتراف کر لوں تو اسے میرے خلاف نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ میاں نے 2014 اور 2015 میں 3 ماہ کے لیے ایسی فلموں میں کام کیا اور اب بھی ان کا شمار انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی سٹارز میں ہوتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس دوران انہوں نے تقریباً $12,000 کمائے۔ اس وقت سے لے کر اب تک مجھے ایک کوڑی نہیں ملی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کے نام سے منسوب ایک ویب سائٹ اب بھی فعال ہے۔ تاہم میاں کے مطابق نہ وہ اس سائٹ کی مالک ہیں اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی منافع ملتا ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس سائٹ کا نام تبدیل کر دیا جائے اور اسے میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ حالیہ انٹرویو میں لبنانی نژاد فنکار نے اپنی پورن انڈسٹری چھوڑنے کی جدوجہد پر بات کی ہے۔ میاں نے انکشاف کیا کہ جب انہوں نے غیر اخلاقی دھندا چھوڑ کر کھیلوں کی کمنٹری سے منسلک ہونا چاہا تو کئی کمپنیوں نے ان کے ماضی کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے کبھی اپنے منگیتر جیسا کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا۔ رواں برس میاں نے سویڈن کے شیف اور انسٹاگرام سٹار رابرٹ سینڈبرگ سے منگنی کی۔ حالانکہ ان کا کیریئر خاصا مختصر تھا، اس دوران انہوں نے کئی تنازع بھی کھڑے کیے۔ اپنے سب سے مشہور سین میں وہ حجاب پہن کر غیر اخلاقی سین کرتی ہوئی نظر آئیں۔ جو ہی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر لگی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک تنظیم نے مجھے گوگل میپس کے ذریعے میرے اپارٹمنٹ کی تصاویر بھی بھیجی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے تک میں ہوٹل میں رہی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میاں کے انسٹاگرام پر 1,70,00,000 فالوورز ہیں، جن میں سے کئی ان کو ٹرول بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میاں کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تنگ نہیں کرتی، مجھے
बस यही फिक्र होती है कि कहीं उनका ताल्लुक किसी तंजीम से तो नहीं, अगर नहीं तो ठीक है। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के करोड़ों मद्दाह हैं जो उनके बेबाक किरदारों की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आप यकीनन इस बात से ला इल्म होंगे कि एक वक्त में वो भारत के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के घर में वेट्रेस का काम भी कर चुकी हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक ये उस वक्त की बात है जब राखी सावंत की उम्र सिर्फ 10 साल थी। उन्होंने अनिल और टीना अंबानी की शादी की तकरीब में अंबानी हाउस में बतौर वेट्रेस काम किया था, जिसका उसे सिर्फ 50 रुपए मुआवजा मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत का असली नाम निरुभिदा है। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, जहां उसे बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए भी जतन करने पड़ते हैं। राखी की माँ एक अस्पताल में मुलाजमत करती थी, जबकि बाप पुलिस कांस्टेबल था। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके खानदान में किसी खातून को मर्द के साथ आंखें मिलाने की भी इजाजत नहीं होती थी। और आपको बताते चलें, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रवीना टंडन ने मारूफ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस 13 के मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मकबूल तरीन डायलॉग पर मबनी रैप सॉन्ग पर बेटी के हमरा टिकटॉक वीडियो बना ली। रवीना टंडन ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने तस्दीक शुदा अकाउंट पर अपनी नई टिकटॉक वीडियो शेयर की है, जिसमें अदाकारा के हमरा उनकी बेटी को भी देखा जा सकता है। बॉलीवुड अदाकारा की जानिब से जिस रैप सॉन्ग पर टिकटॉक वीडियो बनाई गई है वो बिग बॉस 13 की मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मशहूर डायलॉग्स पर मबनी है। बिग बॉस के 13वें सीजन में शहनाज गिल ने कुछ ये अल्फाज कहे थे। शहनाज गिल के मुंह से बोले गए ये अल्फाज भारत समेत दुनिया भर में इस कदर मशहूर हुए थे कि इन जुमलों ने एक डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर ली और अब इन्हीं डायलॉग्स पर मबनी भारतीय रैप सॉन्ग भी तैयार किया गया है। नामवर अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की पहली शादी सलमान वीलानी नामी शख्स से हुई थी, जो ज्यादा देर तक न चल सकी और तलाक हो गई। उसके बाद ज़ेबा ने दूसरी शादी कोयटा के एक गुमनाम शख्स से की, जिससे ज़ेबा की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया और बॉबी को ज़ेबा की बहन ने गोद ले लिया। नामालूम शख्स से तलाक के बाद ज़ेबा बख्तियार ने तीसरी शादी जावेद जाफरी से की, जो ज्यादा देर तक न चल सकी और नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक हो गई। लेकिन ज़ेबा उस शादी से मुतालिक हकाइक को तस्लीम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जावेद जाफरी ने शादी का सर्टिफिकेट निकाहनामा भारतीय मीडिया के सामने पेश कर दिया, जो एक भारतीय अदालत ने जारी किया था। जावेद जाफरी से अलहदगी के बाद ज़ेबा ने अदनान समी से शादी कर ली, लेकिन 1997 में ये शादी भी खत्म हो गई। अदनान से एक बेटा अजान समी पैदा हुआ। बाज़ ज़राए ये भी कहते हैं कि अदनान समी से अलहदगी के बाद ज़ेबा ने सुहेल लगारी नामी शख्स से भी शादी की थी। ऐसी खातून की अज़दवाजी जिंदगी को देखते हुए अदनान से शिकवा नहीं किया जा सकता कि अदनान के ज़ेबा जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर गैर मुल्की लड़की से शादी क्यों की। ये अलग बात है कि वो गैर मुल्की बीवी अदनान को ये कहकर छोड़कर जा चुकी है, जो शख्स अपने मुल्क को छोड़ सकता है वो अपनी बीवी को भी किसी वक्त छोड़कर जा सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पहले और दूसरे दौरे हुकूमत में मामलात उस वक्त खराब होना शुरू हुए जब अदाकाराओं और मॉडल गर्ल्स ने इखलाकियात का लिहाज न करते हुए दोनों भाइयों को वक्त देना शुरू कर दिया। अगर कोई एक मखसूस अदाकारा उस हफ्ते बड़े मियाँ से मुलाकात करती तो अगले हफ्ते वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ होती। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों को इल्म था कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजरों में हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों भाई एहतियात नहीं करते थे। 12 अक्टूबर को जब फौज ने टेक ओवर किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तलाशी ली गई तो बरामद होने वाली दीगर अशिया के साथ अय्याशी के सामान की तवील फहरिस्त भी शामिल थी, जिसमें रातों को रंगीन बनाने के लिए खुसूसी बिस्तर, गैर इखलाकी फिल्में, मुश्तरका मखसूस लम्हात को तवील करने वाली मशहूर व मारूफ गोलियां, वयाग्रा की बड़ी तादाद शामिल थी। मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा एक शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी, जहां हुजूर आलम पनाह की तबीयत खुश करने के लिए भांड मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गुलकाराओं की महाफिल सजा करती थी। नवाज शरीफ अपने उन मसाहिबीन की दिल खोर कर इमदाद किया करते थे। हमजा शहबाज अपने दोस्तों को अक्सर बताया करते थे कि उसने आज किसके साथ कितना वक्त गुजारा है। मियाँ नवाज शरीफ को बचपन से ही गाने का शौक था और वो कॉलेज के जमाने में
में मरी जाते तो वहां सड़क किनारे बैठकर गुलकार मोहम्मद रफी और तलत महमूद के गाए हुए गीत गुनगुनाया करते थे। ताहिरा सैयद से नवाज शरीफ की दोस्ती की एक वजह ये भी थी कि उन्हें ताहिरा सैयद की आवाज बहुत पसंद थी। नवाज शरीफ और ताहिरा सैयद को एक दफा ट्रैफिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने रात को ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हुए रोक लिया था। ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के साथ देखकर पहले तो हैरान हुआ और फिर इंस्पेक्टर ने उन्हें और दोनों ने उस इंस्पेक्टर को छोड़ दिया। इसी तरह एक रात जब मियां शहबाज शरीफ ने ज़ेबा बख्तियार को उनके घर से पिक किया और मोटरवे की जानिब चल पड़े तो उनकी हिफाजत के लिए मामूर मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर ने उन्हें रास्ते में रोका कि सर आप हिट लिस्ट पर हैं, इसलिए सिक्योरिटी के बगैर सड़कों पर घूमने का खतरा मोल ना लें। इसी तरह शहबाज शरीफ के और भी बहुत से किस्से मशहूर हुए, जिनमें एक पुलिस अफसर की बेगम से शादी करना था जिसने छोटे मियाँ की खातिर अपने खामिद पुलिस अफसर से तलाक ले ली थी। दोनों भाई काफी रंगीन मिजाज रह चुके हैं।